Okay, very good evening, my dear friends. Dr. ఏది Rajini Madam Garu, am I audible? Yes, sir. Good evening. May I proceed? Yes, sir. Okay. So, very good evening, my dear friends, and a very good evening, respected First, HOD Madam Garu, Dr. A. Rajini Madam Garu, Assistant Professor, Head Department of Botany and Food Science and Nutrition, RBVRR Women's College, Autonomous, Hyderabad. This is Dr. Padala Tirupati from SRR Government Arts and Science College, Autonomous, Karimnagar. So, both the institutions are going to involved in the faculty exchange program for sharing and exchange of the knowledge between these two institutions for the betterment of the students, the welfare of the students, and also the enhancement of the new knowledge and increase our teaching learning abilities through this faculty exchange program. Now I am going to explain about the previous what we are going to discuss about the most important area in plant physiology, especially the plant growth hormones or growth and development. Yesterday we have stopped about yesterday we have discussed about the differences between the plant hormones and animal hormones. What are the major functions, physiological functions, and the even though the similarities also we are discussed in previous class. Now the continuation class we are going to discuss about the important phytohormones, that is auxins. I hope this slide is visible. Auxins 2.1. Auxins కనబడుతున్నాయా మిత్రమా? Okay. It is an first phytohormone discovered, recognized in the plants. The auxin is a plant hormone or the growth regulator that promotes cell elongation. The first and foremost function of this auxin, that is cell elongation in tissue segments when applied at low concentrations. The general term of auxin is used to refer that group of substances which have auxin-like properties when applied to growing plants. Already, FW went in 1926 has experiment done on the coleoptile of the Avena sativa, that is oat plants. The curvature of the Avena test is the bioassay. The bioassay of the auxin, bioassay of the auxin. The term, the auxin, the term is derived from Greek word that is auxen, which means to increase or to grow. In 1930, Kogels and Hagen-Smith isolated several active substances from human urine. మానవ మూత్రం నుంచి కూడా ఆక్సిన్లను వేరు చేయబడ్డాయి. ఆక్సిన్ బి అని కూడా మనం పిలుస్తాం అనమాట. దాని పేరేంటంటే ప్రత్యేకించి అండ్ ద మోస్ట్ పొటెంట్ వన్ ఎండోల్ 3 ఎస్టిక్ యాసిడ్ turned out to be the one synthesized and used by the plants. So human urine also contains the plant growth promoting hormone, that is auxin B, which has isolated from the human urine by Kogel and Hagen-Smith. Okay, in 1930, they are successfully separated. And the main classification of the auxins are, ఇది కనబడుతుందమ్మా classification of auxins? Okay. So the main classification classified into our auxins are classified into two types. Naturally occurred or natural auxins and synthetic auxins. Natural auxins means which produces inside the plant pods in the natural phenomena. But whereas the synthetic auxins, which has prepared or synthesized by human involvement in the laboratory. These chemical nature, which is very similar to the natural auxins. So that's why the classification of auxins are classified into two types. The one is natural auxins, the second one is synthetic auxins.
The natural auxins are number 1, indole 3 acetic acid, IAA. Indole 3 acetic acid, IAA. ఈ IAA యొక్క ఫార్ములా, ఇండోల్ 3 ఎసిటిక్ యాసిడ్ యొక్క ఫార్ములా ఏంటంటే C10. ఎనీబడి, ఎనీ డౌట్స్? ఓకే, అక్షిత రెడ్డి గారు. ఓకే, C10H9NO2. This is the chemical formula of the indole 3 acetic acid. Then indole 3 butyric acid. So it is a natural auxin, even though the synthetic auxin is there now. Indole 3 butyric acid. So IBA formula is C12H13NO2. And phenyl acetic acid, PAA. Then fourth one, 4-chloroindole 3 acetic acid. So this is about the natural auxins. And the synthetic auxins are indole 3 butyric acid, that is IBA. IBA is highly root-induced synthetic auxins. Okay, very effective root-promoting hormones from the stem cuttings. And NAA, naphthalene acetic acid, the formula, indole 3 butyric acid formula is C12H13NO2, whereas the naphthalene acetic acid formula is C12H10O2. And 2,4-dichlorophenoxyacetic acid, 2,4-D. The formula of the 2,4-D is C8H6Cl2O3. That is 2,4-dichlorophenoxyacetic acid. It is very vibrant, used as a herbicidal property in crop plants, especially monocotyledon crop plants, which is removed or which is control the broad-leaved weeds in the monocotyledon crop plant like wheat, maize, jowar, okay, and some of the other millets. And 2,4,5-T. 2,4,5-T means 2,4,5-trichlorophenoxyacetic acid. It is very effective to reduce or the protect from the ice crystal formation in the within the tissues of the plants where they are growing in the hilly regions of the Himalaya mountains and the cold regions. 2-methyl-4-chlorophenoxyacetic acid, that is MCPA. MCPA means 2-methyl-4-chlorophenoxyacetic acid. Okay, so these are the different auxins which they are belongs to whether the natural auxins or the synthetic auxins. Am I clear? Anybody can respond. Yes, sir. Akula Manasvi Reddy. Okay, then next, in previous slide, what we have discussed, the classification of auxins. Now, in this slide, we are going to discuss about the site of the production, where it has synthesized within the plant pots. మొక్కల యొక్క ఏ భాగాలలో, మొక్కకు సంబంధించినటువంటి ఏ నిర్మాణాలలో ఇవి మనకు ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి అని మనం చూస్తున్నాం. ఇందులో మనం చూసినప్పుడు auxin synthesis occur in young meristematic tissues. Majority of the auxins are auxins, they are synthesized in the root apex and shoot apex. That is nothing but root apical meristem and shoot apical meristematic region is the major source or site of the synthesizing of these auxins. Root apex and shoot apex. Shoot apical meristematic tissue and root apical meristematic tissues are responsible for synthesizing or synthesized auxins. Then apical meristem of shoot and root, developing embryos also. ఎదుగుతున్న పిండాలలో కూడా, లేత పిండాలలో కూడా ఈ ఆక్సిన్స్ సింథసిస్ అవుతాయి, ఏర్పడతాయి. అండ్ యంగ్ ఫ్రూట్స్, మనకు అప్పుడే ఉద్భవిస్తున్నటువంటి మనకు ఫలాలలో కూడా యంగ్ ఫ్రూట్స్ ఆల్సో having the auxins. Then finally, young rapidly growing leaves. Even though the young leaves and rapidly growing leaves also are responsible for synthesizing of these auxins. So in this slide, what we are observed,
majority of the young regions of the shoots and roots of the plants, and even though the young embryo, developing young embryo and young fruits and young leaves are responsible for the synthesize the auxins. Am I right? Then transport. మరి మనం తెలుసుకున్నాం షూట్ ఎపెక్స్ లో రూట్ ఎపెక్స్ లో సింథసైజ్ అవుతాయని, వేరు కొన భాగంలో కాండము కొన భాగంలో ఈ ఆక్సిన్లు ఉద్భవిస్తాయి లేదా తయారవుతాయి అని మనం చెప్పుకున్నాం. సరే, అంతవరకు బాగుంది. దెన్ అవి సింథసైజ్ అయిన భాగంలోనే ఉంటాయా? నో, దే ఆర్ ట్రాన్స్పోర్టెడ్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ప్లేస్ త్రో phloem and even though the xylem also. Here, the auxin transport is generally described as basipetal. What we are observed basipetal? Basipetal. Acropetal అంటే ఆగ్రాభిసారక్రమం అంటాం, కింది నుంచి పైకి. బేసిపెటల్ అంటే అర్థం ఏంటిది? పైనుంచి కిందికి, ఫ్రమ్ అప్వర్డ్, ఫ్రమ్ అప్పర్ సైడ్ టు లోయర్ సైడ్. ఓకేనా? జనరల్ గా మనం ఏమని పిలుస్తాం? బేసిపెటల్ గా మనం పిలుస్తాం, బేసిపెటల్. And occurs from either shoot or root apices towards the juncture of the root and the stem. Then ఆక్సిజన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కు సంబంధించి మనం తీసుకున్నప్పుడు ఇన్ సెల్స్ అండ్ టిష్యూ ఈస్ స్ట్రాంగ్లీ పోలార్ రీజియన్స్. పోలార్ మీన్స్ అంటే అర్థం ఏంటిది? ధ్రువాల వైపుకి, అంటే జియోట్రోపికల్ గా, ఎట్ ద సేమ్ టైం హీలియోట్రోపిక్ గా, అంటే మనకు కాంతి వచ్చే దిశలో, అదేవిధంగా భూమి యొక్క ఆకర్షణ దిశలో మనకు ధ్రువ విభేదనను చూపిస్తాయి. అంటే రెండు వైపులా ఇవి ప్రయాణిస్తాయి అన్నమాట. దట్ దేర్ ఈస్ ఏ వెరీ perceived gradient in oxygen concentration. This gradient gives the signal generated by the oxygen direction, whether they are moving towards the light direction or whether they are moving towards the geotropical movements or gravitational force direction. There are two modes of oxygen transport in plants. Number one, mass flow that occurs via phloem. Mass flow, మనం ఏదంటే ఇది మాస్ ఫ్లో, సమూహ ప్రవాహ సిద్ధాంతం అంటాం దీన్ని, మాస్ ఫ్లో. ఈ మాస్ ఫ్లో ఏమని చెప్తుందంటే, అకార్డింగ్ టు మాస్ ఫ్లో, ద ఆక్సిన్స్ దే ఆర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ via phloem leaves to fruits, roots and meristematic regions. అంటే మొక్కల యొక్క వివిధ భాగాల్లోకి అవి పోషక కణజాలం ద్వారా రవాణా చెందుతాయి. ట్రాన్స్పోర్ట్ త్రో phloem tissue. Then polar transport, which is moved from cell to cell and from shoot tip to the root tip. Movement is mediated by membrane associated protein carried and require metabolic energy. Metabolic energy is required for transportation of the auxins through membrane. That is, membrane mediated associated proteins are nothing but porins, is also responsible for the transportation of the auxins from cell to cell, and even though from shoot to root or shoot tip to root tip. Then afterwards, what are the physiological functions or physiological activities or physiological actions of the auxins in plants? మరి ఆక్సిన్స్ యొక్క శరీర ధర్మ ప్రభావాలు ఏంటివి అని అడిగినప్పుడు, నెంబర్ వన్, సెల్ అండ్ స్టెమ్ ఇలాంగేషన్. నెంబర్ వన్, సెల్ ఇలాంగేషన్, కణ వ్యాకోచం చెందుతుంది. ఎట్ ద సేమ్ టైం ద స్టెమ్ ఇలాంగేషన్, కణానికి సంబంధించి కణము పెరుగుదల చూపుతుంది. అంటే కాండంలో కూడా పెరుగుదల అనేటువంటిది మనం గమనిస్తాం డ్యూ టు ది ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ ది ఆక్సిన్స్. సో ఆక్సిన్ ఇండ్యూసెస్ సెల్ ఎలాంగేషన్ అసోసియేటెడ్ విత్ ద 10 of application to stem or coleoptile segments and resulting in a 5 to 10-fold increase in length. Then, while auxin stimulates stem elongation, it inhibits the elongation of root cells, particularly in the central zone of elongation. ఒకవేళ ఇవి కాండాన్ని గనక మన పొడిగేదే విధంగా చేస్తే ఆటోమేటిక్గా వేరు యొక్క పెరుగుదలను ఆపివేస్తాయని చెప్తున్నాను అన్నమాట. Then tropic responses. Tropic response means, already we discussed in previous slide, that is polar movements. That is nothing but phototropism and geotropism. That is also we can call as gravitropism.
జియోట్రోపిజం ఆర్ గ్రావిట్రోపిజం. మాకు వీటి గురించి విశ్వనాథ్ సార్ అని హైదరాబాద్లో మాకు బయోటెక్ స్టడీ సర్కిల్లో చెప్తుండే. ఆ, మనకు ఆయన డికే విశ్వనాథ్ అని పాలమూరు జిల్లా ముద్దుబిడ్డ విశ్వనాథ్ సార్ మా మైండ్లోకి చొప్పించాడు అనమాట. ఆక్సిన్స్ అనేటువంటివి ట్రోపిక్ మూమెంట్స్ ఉంటాయి. నెంబర్ వన్, ఇట్ మూవ్స్ టువర్డ్స్ ది లైట్ డైరెక్షన్ దట్ వీ కెన్ కాల్డ్ యాజ్ ఫోటోట్రోపిజం. అండ్ సెకండ్ వన్, ది గ్రావిట్రోపిజం. Gravitropism means oxygens, they are moves toward the growth towards the geotropic movement or gravitational force side. అంటే భూమి యొక్క లోపలి పొరలోకి వేరు పెరుగుదలను ప్రమోట్ చేస్తాయి. ఎట్ ద సేమ్ టైం కాండము కాంతి వచ్చే దిశలో పెరుగుదలను చూపుతాయి. దీన్నే మనం ఏమంటాం? ట్రోపిక్ రెస్పాన్సెస్ అంటాం. దీస్ ట్రోపిక్ రెస్పాన్స్ హ్యాస్ క్లియర్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ విత్ experimentally by Charlotte-Niven theory. Charlotte-Niven theory has explained about the trophic movements, that is geotropic movements and phototropic movements. Also we can call as heliotropic movements. కాంతి వచ్చే దిశలో కాండం పెరగడం, వేరు భూమి యొక్క లోపలి పొరలోకి పెరగడం, వీటిని ట్రోపిజం అంటారు, ట్రోపిక్ మూమెంట్స్ అంటారు. ఇవి ఆక్సిన్స్ ఓన్లీ రెస్పాన్సిబుల్. Oxygens only held responsible for the geotropic movements and the phototropic movements. Charlotte-Niven theory has experimentally proved. Then the cell division and the vascular differentiation. మనకు తెలుసు కణాలు విభేదనం చెందేటువంటి అంశాలను కూడా మనం చూస్తాం. During cell division, oxygen stimulates the cell division in the cambium and also regulates the differentiation of phloem and xylem tissue. In the complex tissue, the cells, the cells are differentiated into whether they are transported water or whether they are involved in the transportation of the nutrients like sucrose and glucose, like that food material. So that's why the complex tissue is differentiated into phloem and xylem, which is caused by oxygen's impact. Okay, and cell division also kana vibhajananu prerepinchedi. Then the developmental effects two. The developmental effects two of the oxygens are, number one, that is root initiation. మనకు తెలుసు, నిన్ననే మనం చెప్పుకున్నాం, మనం అందరం కలిసి రజనీ మేడం వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాం. వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర మంచిగా రోజా పూలు, మంచిగా రంగురంగుల రోజా పూలు వచ్చాయి. సో డిఫరెంట్ కలర్స్ ఆఫ్ ది రోజ్ ఫ్లవర్స్ we are observed in the lands or gardens of our madam. Then automatically we are enthusiastically asking our madam, please give me one twig or one shoot. We wanted to bring the shoots or the tip of the part of the stem we can going to bring and establish in our native places. Then automatically madam has suggested that whenever we are cutting the rose twig or even though the shoot tip, then automatically madam has given one a little bit of IBA nutrient or IBA medium. That IBA is effectively induced adventitious roots from the stem cuttings. So that's why our actual aim is root initiation from the stem cuttings. It stimulates root initiation from the stem cuttings. And even though not only rose plant, my dear friends, any other plants. So based on this function, based on this oxygen's function, all the nurseries, మీరు డిగ్రీ అయిన తర్వాత, పీజీ అయిన తర్వాత నాకు ఏ జాబ్ లేదని బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు. ఇంత కొన్ని లీటర్ల ఆక్సిజన్స్ తీసుకొని కొనుక్కొచ్చుకొని ఏం లేదు, మంచిగా ఇంత రా మెటీరియల్ ఏది కొబ్బరి పీచును మంచిగా ఏది చూర్ణం చేసి మట్టితో కలిపి మంచిగా ఏది ఈ బ్లాక్ కవర్స్లో నింపి మంచిగా ఈ మేడం వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మనం తీసుకెళ్ళినటువంటి ఈ స్టెమ్ కటింగ్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈ ఛేదనాలు అట్లాంటివి మనం ఏ మొక్కకు సంబంధించినటువంటి వాటికి సంబంధించి నోట్స్ ఉన్న దగ్గర కట్ చేసి ఈ ఐబిఏకి సంబంధించిన కానీ ఎన్ఏఏ నాప్థలిన్ ఎస్టిక్ యాసిడ్ కానీ లేదా ఆక్సిజన్స్కి సంబంధించినటువంటి వాటిలో ముంచి మనం అందులో పెట్టేస్తే చాలు, అంతే. ఇక వద్దనకుండా తన్నుకొని వచ్చేస్తాయి అడ్వెంటీషియస్ రూట్స్. ఇక ఒక్కొక్క కొమ్మ నుంచి వేరు వస్తాయి కాబట్టి అది మళ్ళీ పెరిగి పెద్దదవుతుంది. మనం ఆటోమేటిక్గా వాటిని మనం పర్చేజ్ చేసుకోవచ్చు. దిస్ ఈజ్ వన్ టైప్ ఆఫ్ నర్సరింగ్ టెక్నిక్. ద సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ టెక్నిక్ ఈస్
గ్రాఫ్టింగ్, అంటు కట్టడం, అంటు తొక్కడం, లేయరింగ్ అంటాం. గ్రాఫ్టింగ్ అండ్ లేయరింగ్ టెక్నిక్స్, దీస్ ఆర్ వెరీ మోస్ట్ సూటబుల్ self-employability activity. So that's why in our skill enhancement course, SEC course అనేటువంటి ఉంటాయి మనకు. రజనీ మేడం గారు ఇంతకుముందు మష్రూమ్ కల్టివేషన్ కానీ, లేదా హార్టికల్చర్ టెక్నిక్ కానీ, లేదా గార్డెనింగ్ టెక్నాలజీ కానీ, మేడం ఈ మధ్యలో నాకు ఇంకొక ప్రపోజల్ పెట్టారు, ఫ్లోరీ కల్చర్కి సంబంధించి మనం ఏది రిసోర్స్ పర్సన్గా క్లాసెస్ చెప్దామని. నేను సరే అన్నాను. కాదంటే ఊరుకుంటారా మేడం? ఊరుకోరు కదా. కాబట్టి ఇలాంటివి ఏంటంటే మనకు స్కిల్ ఎన్హాన్స్మెంట్ కోర్సెస్ కింద పనిచేస్తాయి, ఎట్ ద సేమ్ టైం సెల్ఫ్ ఎంప్లాయబిలిటీ కింద పనిచేస్తాయి. అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే ఫైటో హార్మోన్స్ గురించి మనం తెలుసుకుంటే మనం ఈజీగా హార్టికల్చర్ టెక్నాలజీ కానీ, గార్డెనింగ్ టెక్నాలజీకి సంబంధించి కానీ ఈజీగా మనం కొంతవరకు సక్సెస్ కావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో ఈవెన్ దో స్టెమ్ కటింగ్స్, దెన్ ఎక్స్టెన్సివ్లీ ప్రాపగేటింగ్ హార్డ్ టు రూట్ వుడీ ప్లాంట్స్, ఈవెన్ దో మనం దృఢంగా ఉండేటువంటి ఛేదనాల నుంచి కూడా, గట్టిగా ఉండే ఛేదనాల నుంచి కూడా, స్టెమ్ కటింగ్స్ నుంచి కూడా వేర్లను మనకు ఇది ఎక్స్టెన్సివ్లీ ప్రొడ్యూస్ చేయగల సామర్థ్యం ఇండోల్ 3 బ్యూట్రిక్ యాసిడ్కి ఉంటుందన్నమాట. దెన్ వైల్ ఆక్సిన్ స్టిమ్యులేట్ రూట్ ఫార్మేషన్, ఇట్ ఇన్హిబిట్స్ ద రూట్ ఎలాంగేషన్. ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుందంటే ఈ వేరు పొడుగెదిగే దాన్ని ఏం చేస్తాయంటే రూట్స్ను ఇండ్యూస్ చేయడంలో ఏ విధంగా అయితే హెల్ప్ చేస్తుందో, ఎట్ ద సేమ్ టైం ఇట్ ఇన్హిబిట్స్ ద రూట్ ఎలాంగేషన్, మన వేరు పొడుగు పెరగడంలో నిరోధిస్తుందట. దేని సహకారంతో? ఇథైలిన్, స్టిమ్యులేషన్ ఆఫ్ ఇథైలిన్ ప్రొడక్షన్. ఇథైలిన్ అక్కడ దగ్గర మళ్ళీ చెప్పుకుందాం దానికి సంబంధించి. నెక్స్ట్ లాటరల్ షూట్ ఇన్హిబిషన్. లాటరల్ షూట్ ఇన్హిబిషన్ అంటే ఏంటంటే దీన్ని మనం ఎపికల్ డామినెన్స్ అని కూడా పిలుస్తాం, అగ్రాధిక్యత అంటాం. బై ది ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఆఫ్ బై ది ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ది ఆక్సిన్, lateral buds or lateral shoots are inhibited and only apex bud or terminal bud is only growing very rapidly. So that's why due to the rapid development of the terminal bud or apical bud, partial buds are inhibited by the apical bud or terminal bud. These phenomena we can call as apical dominance. Apical dominance as induced by auxins only. ఒక ఆక్సిన్లు మాత్రమే అగ్రాధిక్యతను ప్రదర్శిస్తాయి, మిగతా ఏ హార్మోన్లు అగ్రాధిక్యతను చూపించవు. అగ్రాధిక్యతను నిరోధిస్తాయి. ఆబ్సైసిక్ ఆమ్లం అనేటువంటిది అగ్రాధిక్యతను నిరోధిస్తుంది. ఈవెన్ దో సైటోకైనిన్ కూడా అగ్రాధిక్యతను నిరోధిస్తుంది. బట్ అగ్రాధిక్యతను ప్రమోట్ చేసేది ఏంటంటే it promotes the apical dominance by auxins only. Auxin inhibits lateral shoot formation in many species by inhibiting lateral bud growth, which is known as apical dominance. Then lateral shoot formation is stimulated by removal of apical region of the shoots. Okay, for example, మన ఆర్బీవీఆర్ ఉమెన్స్ కాలేజ్ అటానమస్ లో మనకు ఏంటంటే గ్రీన్ హౌస్ ఉంది. లోపలికి వచ్చి మనం వెళ్ళినప్పుడు ఏర్పడుతుంది. గ్రీన్ హౌస్ ను మేడ గారు మంచిగా అందంగా తీర్చిదిద్దడంలో ఏం చేస్తారంటే డిఫరెంట్ షేప్స్ ఉండేటువంటి ఐరన్ గ్రిల్స్, లేదంటే డిఫరెంట్ షేప్ లో ఉండేటువంటి ఇది మనకు బొమ్మలు, ఏనుగు బొమ్మలు లాంటివి అలాంటివి అక్కడ ఉన్నాయనుకుందాం. దెన్ అందులో ఉండేటువంటి మొక్కలు పొడుగు పెరగకుండా మనం ఏం చేస్తామంటే పైన ఉన్నటువంటి వాటిని మనం ట్రిమ్మింగ్ చేస్తాం అనమాట. సో మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఎపికల్ బర్డ్ ను రిమూవ్ చేస్తున్నాం. ఎపికల్ బర్డ్ ను రిమూవ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది, లాటరల్ బర్డ్స్ అప్పటికి పుంజుకుంటాయి అనమాట. అర్థమవుతుందా? అర్థం కాలే? దీనికి మనం ఏం చెప్పొచ్చు అంటే పైన ఉన్న ఏది పొడుగా పెరుగుతున్నటువంటి పైన ఉన్న కొమ్మలు కత్తిరిస్తే పార్శ్వంగా ఉన్నటువంటి పక్క కొమ్మలు అనేటువంటి వేగంగా పెరుగుతాయి. సో లాటరల్ బర్డ్స్ ఆర్ వెరీ రిగరస్లీ గ్రోత్ వెనెవర్ వి ఆర్ రిమూవల్ ఆఫ్ ది ఎపికల్ బర్డ్. అగ్ర కోరకాన్ని లేదా శిఖర కోరకాన్ని, టెర్మినల్ బర్డ్ ను కానీ, ఎపికల్ బర్డ్ ను కానీ రిమూవ్ చేస్తే లాటరల్ బర్డ్స్ చాలా వేగంగా పెరుగుతాయి. అలా పెరిగేటువంటి క్రమంలో మనం ఏం చేస్తామంటే డిఫరెంట్ షేప్ లో ఉండేటువంటి, మీరు పార్కులు కానీ, ల్యాండ్స్ కానీ, గార్డెన్స్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు రకరకాల షేప్ లో ఉండేటువంటి గ్రీన్ గా ఉండేటువంటి షేప్స్ మనకు కనబడతాయి. జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ ది ఫిజియలాజికల్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ది ఆక్సిన్స్ ఓన్లీ, మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. అర్థమవుతుందా? మనం కత్తిరిస్తే ఆకారం రాలే. మనం కత్తిరించడం వల్ల అందులో ఏదో ఒక రసాయన పదార్థం మొక్కలు ఉత్పత్తి అయ్యేటువంటి ద కెమికల్ బయోకెమికల్ కాంపౌండ్ దట్ ఈస్ ఆక్సిన్ ఇండోల్ 3 ఎస్టిక్ యాసిడ్ ఆర్ ఇండోల్ 3 బ్యూటిక్ యాసిడ్. ఈవెన్ దో ద నేచురల్ ఆక్సిన్స్ ఆర్ ఇండ్యూస్డ్ the lateral buds whenever we are removal of the apical bud, then automatically shape
వీఆర్ అబ్జర్వ్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ది షేప్స్ మొక్కలకు సంబంధించి మనం చాలా గమనిస్తున్నాం. జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ ది రిమూవల్ ఆఫ్ ది ఎపికల్ డామినెన్స్ లాటరల్ బర్డ్స్ చాలా వేగంగా పెరగడం అనేటువంటి జరుగుతాయి. గ్రోవర్స్ ఆఫ్ రిమూవ్ ద ఎపికల్ మెరిస్టెమ్ బై పించింగ్ ఆర్ టిప్పింగ్ టు ఎంకరేజ్ లాటరల్ బ్రాంచింగ్. దానివల్ల మనకు రకరకాల ఆకృతులు వచ్చి చేరుతాయి. డిఫరెంట్ షేప్స్, డిఫరెంట్ స్ట్రక్చర్స్ వీఆర్ అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ ది బొటానికల్ పార్క్స్ ఫర్ రిక్రియేషన్. మనం ఆనందం పొందడానికి. అర్థమవుతుందా? హాలిడేస్లో ఏమో ఎక్కడికి వెళ్తాం? పార్కులోకి వెళ్తాం, ల్యాండ్స్లోకి వెళ్తాం, గార్డెన్స్లోకి వెళ్తాం. అవునా కదా? బొటానికల్ గార్డెన్స్ కానీ, లుంబిని పార్కులు కానీ, ఇందిరా పార్కులు కానీ, లేదా మన కేబీఆర్ పార్క్ ఉంది కదా, కేబీఆర్ పార్క్ జూబ్లీ హిల్స్లో, కాసు బ్రహ్మానంద రెడ్డి నేషనల్ పార్క్, ఇలాంటివి మనం గమనిస్తుంటాం అనమాట. దెన్ ఆక్సిన్స్ ఆల్సో ఇనిబిట్స్ డివెంటీషియస్ బర్డ్ గ్రోత్. అడ్వెంటీషియస్ బర్డ్స్ మీన్స్ అబ్రబ్ మొగ్గలు అంటారు అనమాట. అంటే నంబర్ ఆఫ్ బర్డ్స్ ప్రొడ్యూస్ కావడానికి కూడా ఇది ఆపిస్తుంది అనమాట, ఇన్హిబిట్ చేస్తుంది, స్టాప్ చేస్తుంది అనమాట ఆక్సిన్స్. దెన్ డెవలప్మెంటల్ ఎఫెక్ట్స్ 3కి సంబంధించి మనం చూసినప్పుడు స్టిమ్యులేషన్ ఆఫ్ ది ఇథైలిన్ ప్రొడక్షన్. సో ఆక్సిన్ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ ప్రమోటింగ్ ఫ్లవరింగ్ ఇన్ బ్రొమిలియేట్స్. అంటే మనకు బ్రొమిలియేసి కుటుంబానికి సంబంధించినటువంటి మొక్కలు. ఏది? మనకు పైనాపిల్ ఉంది. తెలుసా మీకు పైనాపిల్? పైనాపిల్ తెలుసారా నాయన? Yes, sir. దాని సైంటిఫిక్ నేమ్ ఏంటిది? పైనాపిల్. సర్లే. సో బ్రొమిలియేసి కుటుంబానికి సంబంధించినటువంటి ఆ బ్రొమిలియేట్స్ కి సంబంధించినటువంటి పైనాపిల్ కి సంబంధించినటువంటి వాటిలో ఈ ముఖ్యంగా ఫ్లవర్స్ రావడాన్ని ఇండ్యూస్ చేయడం అనేటువంటి జరుగుతుంది. ఓకేనా? బై ఇండ్యూసింగ్ ఇథైలిన్ ప్రొడక్షన్. అంటే ఇథైలిన్ ప్రొడక్షన్ ప్రొడ్యూస్ ఎక్కువ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఆటోమేటిక్గా ఈ పైనాపిల్స్ అనేటువంటి మనకు ప్రొడ్యూస్ కావడం అనేటువంటి జరుగుతుంది. పైనాపిల్స్ అంటే ఎట్లా ఉంటుంది? అది చిన్నగా ఉంటుందా, పెద్దగా ఉంటుందా? చూసారు ఎప్పుడన్నా? మీడియం ఉంటుంది. మీడియం ఉంటుంది. పైనాపిల్ ఓకే, రైట్. Then oxide stimulated ethylene stimulates the formation of the female flowers in cucurbits and other dioecious plants. చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఏమని చెప్తున్నారు? మానస, రైట్. ఇక్కడ మీరు గమనించండి, మేల్ ఫ్లవర్స్ ను ఫీమేల్ ఫ్లవర్స్ గా మార్చే సామర్థ్యం ఆక్సిన్స్ కు ఉంది. ముఖ్యంగా కుకుర్బిటేసి కుటుంబానికి సంబంధించినటువంటి మొక్కలు. మీకు తెలుసా కుకుర్బిటేసి కుటుంబానికి సంబంధించిన మొక్కలు? ద ప్లాంట్స్ రిలేటెడ్ టు కుకుర్బిటేసి ఫ్యామిలీ. Yes, sir. Give any 2 or 3 examples of the cucurbitaceae family. Cucumber, pumpkin. Cucumber, pumpkin. ఇంకా వాటర్ మెలాన్, ఇంకా బాటిల్ గాడ్. గౌడ్ ఫ్యామిలీ అంటారు దీన్ని. గౌడ్. గౌడ్ అంటే తాటి చెట్టు ఎక్కే గౌడ్ కాదు. బాటిల్ గాడ్, స్నేక్ గాడ్, బిట్టర్ గాడ్. ఓకే అంటామానమా? వీటి గౌడ్ ఫ్యామిలీ అంటాం అనమాట. బీరకాయ, సోరకాయ, గుమ్మడికాయ, దొండకాయ, ఇలా తీగ జాతులకు సంబంధించినటువంటి మొక్కలన్నీ కూడా కుకుర్బిటేసి సంబంధించినటువంటి మొక్కలే. ఇలాంటి మొక్కల్లో in this family male flowers are converted into or modified into female flowers for inducing female flowers for fruits. ఎక్కువ మొత్తంలో ఫ్రూట్స్, ఫలాలు రావడానికి ఇవి ఏం చేస్తాయంటే ఇథైలిన్ సహకారంతో అవి ఫీమేల్ ఫ్లవర్స్ గా మార్పు చెందిస్తాయి. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మరి నెక్స్ట్ చెప్పుకునేటువంటి జిబ్బరెల్స్ కి వచ్చేసరికి ఏమవుతుందో తెలుసా? ఫీమేల్ ఫ్లవర్స్ ఆర్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ మేల్ ఫ్లవర్స్. అది జిబ్బరెల్స్ కి సంబంధించినటువంటి సామర్థ్యం. ఆక్సిన్స్ కి సంబంధించినటువంటి సామర్థ్యం ఏంటి? మేల్ ఫ్లవర్స్ ని ఫీమేల్ ఫ్లవర్స్ గా మార్చి వేస్తాయి. బేస్డ్ ఆన్ దిస్ రీజన్, బేస్డ్ ఆన్ దిస్ ఫంక్షన్. ముఖ్యంగా డయేషియస్ ప్లాంట్స్ కి సంబంధించి మనం తీసుకున్నప్పుడు ఏకలింగ మొక్కల్లో డయేషియస్ అంటే తెలుసు కదా మీకు? అంటే Yes, sir. అయితే మేల్ ప్లాంట్ లేదా ఫీమేల్ ప్లాంట్స్ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు
ఇప్పటిదాకా మాట్లాడిన మానస వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళ తోటలోకి వెళ్ళిపోయి, వాళ్ళు రెడ్డి అంటే వాళ్ళు వ్యవసాయదారులై ఉంటారు. వాళ్ళ తోటలో మొత్తం వాళ్ళ పేరెంట్స్ అందరూ ఏం చేసిరంటే, దోసకాయలు ఇప్పుడు వచ్చే సమ్మర్ కాబట్టి ఆ మనకు ఈ కుకుమిస్ సెటైవా కుకుమిస్ మేలోకి సంబంధించినటువంటి ఆ దోసకాయకి సంబంధించిన విత్తనాలు తీసుకుపోయి పెట్టారు. అవన్నీ మేల్ ఫ్లవర్స్ వచ్చినాయి అనుకుందాం. వాళ్ళందరూ నవ్వుకుంటూ అబ్బో మంచిగా వచ్చినాయి చప్పట్లు కొట్టుకుంటూ పాటలు పాడుకుంటారా? నో. మేల్ ఫ్లవర్స్ వస్తే ఏం లాభం? నో, దెర్ ఇస్ నో ఫ్రూట్స్. అందువల్ల ఏం చేసినట్టే డయేషియస్ ప్లాంట్స్ కి సంబంధించి మనం తీసుకున్నప్పుడు అవి ఫీమేల్ ఫ్లవర్స్ గా కన్వర్ట్ కావడానికి, ఫ్లవరింగ్ ఇండ్యూస్ చేయడానికి పైనుంచి మనం ఏం చేస్తామంటే, పూత వచ్చి పూత ఆగాల అని మనం ఏం చేస్తాం, వాటిపైన ఆక్సిన్స్ స్ప్రే చేస్తారు. అప్పుడు ఆక్సిజన్ స్ప్రే చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే, ఇఫ్ దే ఆర్ మేల్ ఫ్లవర్ దే ఆర్ ఆటోమేటికల్లీ మాడిఫైడ్ ఇంటూ ఆర్ ఇండ్యూస్డ్ ఫీమేల్ ఫ్లవర్స్. దీస్ ఫీమేల్ ఫ్లవర్స్ ఆర్ బియరింగ్ ఫ్రూట్స్, నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్రూట్ ఈల్డ్స్. అప్పుడు మానస వాళ్ళ పేరెంట్స్ చాలా హ్యాపీగా ఆ దోసకాయలను తీసుకొని వచ్చి మంచి మార్కెటింగ్ చేసుకుంటారు కమర్షియల్ ఆస్పెక్ట్ లో. ఐ రైట్? లేదంటే ఏడ్చుకుంటూ కూర్చోవాలి. ఎట్ ద సేమ్ టైం మనము ఏం చేస్తామంటే, సమ్మర్లో ఇప్పుడు మనం రజని వేయడం వల్ల మామిడి తోటకు వెళ్దాం. మామిడి తోటకు ఒక ప్రత్యేక లక్షణం ఉంటుంది తెలుసా మీకు? మాంజిఫెరా ఇండికా, ఇట్ ఇస్ బిలాంగ్స్ టు అనకార్డియేసి ఫ్యామిలీ మెంబర్. దెన్ మాంజిఫెరా ఇండికా ఇట్ బియర్స్ నంబర్ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్, different type of the flowers. Remember my dear friends, bisexual flowers along with unisexual flowers also they are bearing. అంటే ఆ మొత్తం ఇప్పుడు వచ్చే మామిడి పూత విరగబూసింది, ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మొదలైంది, మామిడి చెట్ల పూత మొదలైంది. ఈ మామిడి పూత వచ్చినప్పుడు రజని మేడం ఏం చేసిందంటే సంబరపడలేదు, ఎందుకంటే రజని మేడం బిలాంగ్స్ టు బాటనీ. సో బాటనీ ఫ్యాకల్టీ కాబట్టి, బాటనీ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ కాబట్టి 24-25 సంవత్సరాల అనుభవం ఉంది మేడంకి. కాబట్టి ఏం చేసింది, ఆహా ఇంత ఫ్లవర్స్ వచ్చాయా, వీటి సంగతి ఎందుకు చూడాలి, ఏం చేసింది, ఆక్సిజన్స్ ఇమీడియట్ గా స్ప్రే చేయడం మొదలెట్టింది. ఎందుకు? బైసెక్చువల్ ఫ్లవర్ అయితే ఆటోమేటిక్ గా అందులో ఓవరీ ఉంటాయి కాబట్టి ఆటోమేటిక్ గా గైనీషియం నుంచి ఫ్రూట్స్ వస్తాయి. దెన్ వాట్ అబౌట్ మేల్ ఫ్లవర్స్? అప్పుడు ఆ మేల్ ఫ్లవర్స్ ఏం కావాలి, ఫీమేల్ ఫ్లవర్స్ గా కన్వర్ట్ కావాలి. ఆ ఫీమేల్ ఫ్లవర్స్ ఇండక్షన్ గురించి రజని మేడం గారు ఏం చేశారు, ఆక్సిజన్ స్ప్రే చేశారు. అప్పుడు ఆక్సిజన్స్ ఏం చేస్తాయి, వాటిని ఫీమేల్ ఫ్లవర్స్ కన్వర్ట్ చేసి ఎక్కువ మొత్తంలో ఈల్డ్ రావడంలో సహకరిస్తాయి. అర్థమైందా? అందుకే కొద్దిమంది మామిడి తోటల్లో, అరే మామిడి తోట ఇంత విరగబూసింది కానీ మొన్నటి వర్షంకి అంతా రాలిపోయిందని ఒకళ్ళు అంటారు. ఇంకొద్ది మంది ఏమంటారు, అరే పూతంత ఉత్తగానే రాలిపోయిందని ఇంకోళ్ళు అంటారు. ఇంకోళ్ళు ఏమంటారు, మేము సరిగా వాటరింగ్ చేయలేము, మొక్కలకి నీళ్లు ఎక్కువ, మామిడి చెట్లకి ఎక్కువ నీళ్లు బారియలేదు, మా వాటర్ అంతా ఫ్లవర్ అంతా రాలిపోయింది అంటారు. అది రీజన్ కాదు మిత్రమా. యాక్చువల్ రీజన్ ఈజ్ ఆఫ్టర్ సర్టన్ టైం తర్వాత ఏమైందంటే వాటికి సంబంధించిన మేల్ ఫ్లవర్స్ అన్ని రాలిపోతాయి, ఓన్లీ ఫీమేల్ ఫ్లవర్స్ అక్కడ ఆగిపోతాయి. ఎందుకు? అవి ఫర్టిలైజేషన్ జరిగి మనకి ఫ్రూట్స్ వస్తాయి. మరి మేల్ ఫ్లవర్స్ అవుతాయి రాలిపోతాయి కాబట్టి లాభమా? కాబట్టి క్రాప్ ఈల్డ్ పెంచడానికి ఆక్సిజన్ స్ప్రే చేయడం అనేటువంటి జరుగుతుంది. దిస్ ఇస్ ద యాక్చువల్ రీజన్. హార్టికల్చర్ లో ముఖ్యంగా పంటల ఫలా సాగులో రైతు నేస్తంగా పనిచేసేటువంటివి ఫైటో హార్మోన్స్, గుర్తుపెట్టుకోండి. దెన్ ది ఫ్రూట్ సెట్స్ అండ్ గ్రోత్. మనం కేవలము ఫ్లవరింగ్ ని ఇండ్యూస్ చేయడమే కాకుండా ఆక్సిజన్ ప్రమోట్ ఫ్రూట్ సెట్ ఇన్ టొమాటో. ఇంతకుముందు టొమాటోలో ఒకటో రెండో ఫ్రూట్స్ వచ్చాయి, ఇప్పుడు గుత్తులుగా టొమాటోలు వస్తున్నాయి. అండ్ పెప్పర్, తెలుసా పెప్పర్? ఈ మిరియాలకు సంబంధించి. అండ్ ఎగ్ ప్లాంట్ అంటే తెలుసా మీకు? అంటే ప్లాంట్స్ ఎగ్ వస్తాయా? నో, బ్రింజల్ టైప్. బ్రింజాల్, సోలానా మేలాంచినా. ఓకే, మనకు సోలనేసి ఫ్యామిలీ అనమాట. సో అదేవిధంగా హోలీ, ఓక్రా, ఫిక్స్ అండ్ అదర్ కుకుబిటస్ వాటిలో ఏం చేస్తాయంటే ఫలాల సంఖ్యను పెంచడంలో కూడా, అంటే ఫలాన్ని ఇవ్వడంలో, ఫలాల సంఖ్యను పెంచడంలో, గుత్తులు పెంచడంలో ఈ మనకు ఈ ఆక్సిజన్స్ అనేటువంటి తోడ్పడతాయి. అయితే అన్నిట్లో కాదు, మళ్ళా జిబ్బరిల్లకు వచ్చేసరికి, సైటోకైన్స్కి వచ్చేసరికి అక్కడ మారుతుంది. వాటి గురించి అక్కడ చెప్పుకుందాం. నెక్స్ట్ ఫ్రూట్స్ అండ్ లీఫ్ అబ్సిసిన్. మెయిన్గా oxygen can have completely opposite effect depending on the stages of the plant development in the time of application. For example, oxygen applied to apple trees in spring promotes abscission of many flowers, which is called as thinning. ఇది థిన్నింగ్ కి సంబంధించి ప్రమోట్ చేస్తారు. థిన్నింగ్ అంటే ఏంటిదంటే, మనకు సీజన్ వెరైటీస్ ఉంటాయి. స్ప్రింగ్ సీజన్ కు సంబంధించి మనం తీసుకున్నప్పుడు ముఖ్యంగా ఆపిల్, తెలుసు కదా, ఆపిల్ సైంటిఫిక్ నేమ్ తెలుసు కదా. ఆపిల్ ఎక్కువగా మనకు కాశ్మీర్లో కానీ హిమాచల్ ప్రదేశ్లో కానీ ఎక్కువగా ఈ సిమ్లా ప్రాంతంలో ఎక్కువగా ఆపిల్స్ గ్రో అవుతాయి. ఎందుకు? టెంపరేట్ రీజియన్ కాబట్టి, శీత కాలంలో అంటే మంచి చల్లని ప్రదేశాల్లో గ్రో అవుతాయి అన్నమాట.
అలాంటి వాటిలో మెయిన్గా ఇవి ఏంటంటే అబ్సిసిన్ ప్రమోట్ చేసి మనకు ఏది ఈ ఫ్రూట్స్కి సంబంధించి ఏది పెరగకుండా వాటిని ఏం చేస్తాయంటే థిన్నింగ్, అది అప్లై చేయడాన్ని మనం ఏమంటాం థిన్నింగ్ అంటాం అనమాట. While leaving all fruits in trees result small sized fruit production, excessive thinning would result unexpectedly low yields. అయితే ఈ థిన్నింగ్ వల్ల ఏమవుతుందంటే ఫ్రూట్ సైజ్ పెరగకుండా చిన్నగా ఉంటుందన్నమాట. చిన్నని ఫ్రూట్స్ వస్తాయి అనమాట. దెన్ ఆక్సిన్ హెల్ప్స్ టు రెగ్యులేట్ ది ఫార్మేషన్ ఆఫ్ లీఫ్ అబ్సిసిన్ జోన్స్ యాజ్ వెల్. ఒక్కొక్కసారి ఏం చేస్తాయంటే ఆక్సిన్స్ అనేటువంటివి అబ్సిసిన్, లీఫ్ అబ్సిసిన్ అంటే అదొక పొర మాదిరి ఏర్పడి పత్రాలు రాలడంలో కూడా తోడ్పడుతుంది. మరి ఆక్సిన్స్ హార్టికల్చర్లో ఏ విధంగా తోడ్పడతాయి అంటే ఉద్యానవన రంగంలో హార్టికల్చర్లో ఆక్సిన్స్ ఏ విధంగా తోడ్పడతాయి అనుకున్నప్పుడు, ది నేచురల్లీ ఆక్సిన్స్ ఆర్ వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్ టు ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఫ్రమ్ ప్లాంట్ టిష్యూ. మనము మొక్కల యొక్క కణజాలం నుంచి వీటిని తీసుకోవడం అంత ఈజీ కాదు, చాలా కష్టం. దెన్ సబ్జెక్టెడ్ టు డిగ్రేడేషన్ బై ఎంజైమేజ్. మరి వాటిని డిగ్రేడ్ చేసేటువంటి క్రమంలో ఎక్స్ట్రీమ్లీ సెన్సిటివ్ టు డిగ్రేడేషన్ బై లైట్. ఇవి కాంతికి ఏది సునిశ్చితత్వాన్ని ప్రదర్శిస్తాయి. వెరీ సెన్సిటివ్ టు ది లైట్. కాంతి వచ్చే దిశలో అవి ఏమవుతాయి? ఫోటో ఆక్సిడేషన్ చెందుతాయి. ఫోటో ఆక్సిడేషన్ అంటే కాంతి ఆక్సీకరణం చెందుతాయి అనమాట. అందుకే కాంతి లేనటువంటి దిశలో ఎక్కువ పెరిగి కాంతి వచ్చే దిశలో ఈ విధంగా వంగి పెరుగుతుంది. దట్ ఈస్ ది వాట్ వీ కెన్ సే దట్ కర్వేచర్ టెస్ట్. అవినా వక్రత పరీక్ష అని చెప్పుకుంటాం. అవినా కర్వేచర్. కాంతి వచ్చే దిశలో ఆక్సిజన్స్ ఆక్సిడేషన్ చెందినాయి కాబట్టి ఇక్కడ లేవు. కాంతి లేని దిశలో ఎక్కువగా పెరుగుదల చూపి కాంతి వచ్చే దిశలో వంగుతాయి అనమాట. దేర్ ఫోర్ హార్టికల్చరల్ యూజ్ ఆఫ్ ఆక్సిన్స్ ఇన్వాల్వ్ ద సింథటిక్ ఆక్సిన్స్. అంటే మొక్కల్లోని ఆక్సిజన్ కాకుండా కృత్రిమ ఆక్సిజన్లు ఉపయోగించి ఉద్యానవనంలో హార్టికల్చర్లు ఎక్కువ ఉపయోగిస్తారు. ఏంటి అంటే అవి ఐబిఏ ఎందుకు? రూట్ ఇండక్షన్ కి. ఎన్ఏఏ ఎందుకు? రూట్ ఇండక్షన్ కి. 2,4-D ఎందుకు? గుల్మనాశనకారిగా, అంటే అనవసరంగా కలుపు మొక్కలు పెరగకుండా బ్రాడ్ లీవ్డ్ హెర్బ్స్ ను, బ్రాడ్ లీవ్డ్ బీడీ ప్లాంట్స్ ను రిమూవ్ చేయడంలో, చంపివేయడంలో ఈ 2,4-D పనిచేస్తుంది అన్నమాట. 2,4-డైక్లోరో ఫీనాక్సీ ఎస్టిక్ యాసిడ్. ఓకేనా? అండ్ సమ్ ఆఫ్ ది ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ది హార్టికల్చరల్ యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ ఆక్సిన్స్ సంబంధించి మనం తీసుకున్నప్పుడు 2,4-డైక్లోరో ఫీనాక్సీ ఎస్టిక్ యాసిడ్ ఏం చేస్తుందంటే మెయిన్గా బ్రాడ్ లీవ్ హెర్బిసైడ్ గా పనిచేసి ఇట్ ఈస్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ది ఆల్ మోనోకాటిలిడన్ క్రాప్ ప్లాంట్స్ లైక్ వీట్, మేజ్ అండ్ జావర్, మిల్లెట్స్ లైక్ క్రాప్ ప్లాంట్స్. ఈ డైకాట్ సంబంధించినటువంటి బీడ్స్ ను రిమూవ్ చేయడంలో ఈ 2,4-D అనేటువంటిది అప్లై చేసి అవి చనిపోవడం జరుగుతుంది. రూట్ ప్రమోషన్, మెయిన్గా స్టెమ్ కటింగ్ నుంచి రూట్ ప్రమోషన్ చేయడంలో తోడ్పడుతుంది. ఫ్రూట్ థిన్నింగ్, ముఖ్యంగా మనకు ఈ చిన్నగా పరిమాణం చిన్నగా అవడంలో ఈ ఆక్సిజన్ తోడ్పడుతుంది. దెన్ ఫ్లోరల్ ఇండక్షన్, ముఖ్యంగా మనకు ఈ ఫోలియర్ అప్లికేషన్ సంబంధించి ఫ్లవర్ ఇండక్షన్ లో తోడ్పడుతుంది. ముఖ్యంగా ఆపిల్స్ లో కానీ అదర్ కుకుర్బిటేసిలో మనకు ఫీమేల్ ఫ్లవర్స్ ఇండక్షన్ లో తోడ్పడుతుంది. ఫ్రూట్ సెట్ ముఖ్యంగా ఈ మనకు ఎగ్ సెట్ లో కానీ, టొమాటోలో కానీ, పెప్పర్ లో కానీ మనకు ఎక్కువ మొత్తంలో ఫ్రూట్స్ రావడంలో తోడ్పడుతుంది. చూడండి, వీటికి సంబంధించినటువంటి థిన్నింగ్ ప్రాసెస్ కి సంబంధించి, యాపిల్స్ కి సంబంధించి ఏ టైంలో వీటిని అప్లై చేస్తే ఏ విధంగా ఫ్రూట్ సైజ్ అనేటువంటిది తగ్గుతుంది అనేటువంటిది ఈ ఇమేజ్ లో మనం చూడడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది. ఓకే, దెన్ see here, then healthy grape leaf, then 2,4-D injured leaf. ఇక 2,4-D స్ప్రే చేయడం వల్ల ఏమైంది? డైకాట్కి సంబంధించినంతా ఈ విధంగా పత్రాలన్నీ వడలిపోయి చనిపోవడం అనేటువంటి జరుగుతుంది. దానికి ఫిజియలాజికల్ ఫంక్షన్ వేరే ఉంది. మనకు ప్లాంట్ ఫిజియాలజీలో అది మనం చెప్పుకుంది. ముఖ్యంగా మనకు క్లోరోప్లాస్ట్కి సంబంధించి ఏ విధంగా దాని ఇంపాక్ట్ ఉంటుందో అది తర్వాత మనం చెప్పుకుందాం. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ది ఆక్సిన్స్, physiological properties, and also in horticultural and in our agricultural applications of the auxins and physiological functions of the auxins. We are clearly discussed today's class. So I will stop here, my dear friends. Tomorrow we're going to continue the another type of phytohormone, that is gibberellic acid. Gibberella, Tomorrow is a holiday. gibberellic. Sir, Monday. Okay, Monday. tomorrow is Sunday. Oh, sorry, madam, I forgot. Then Monday we'll continue the same time. I will stop